हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिन टी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ मु भी भलरे अच्छी तो ये आउ गोटे पूरा सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ को मु पुष्प आप समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज करना गुरुवार आज सुदशा व्रत आ सांब दशमी भी तो प्रथम कही रखुची सांब दशमी आमर एठी नाही ए उषाटा नाही कौन से कारण जुगुर उषाटा आमर एठी नाही आना सुदशा व्रत समस्ते करते मु किंतु करे ना आमर एपटे ना सुदशा व्रतटा तो कंपलसरी नुहे जार इच्छा को आसब से कर नहने ना जेरकम माणबसाटा कंपलसरी समस्ते करेंगे सेरकम सुदशा व्रतटा जार इच्छा को आसब कर नने ना से माने बाध्यता सहकारी नुहे से मुझे सुदशा व्रत करे ना मु केवल माण बसाए जेटार गोटे कले भी चलो जदि पारे दीटा भी करें से मुझे सुदशा व्रत करे ना किंतु माण बसाए आ सुदशा व्रत न कने भी मन कौन बुझुची तो से सका अंधार उठिकी जहाँ जेरकम कम दाम सब करवा कथा पूजा पटल भल मंद चौरा पूजा जेरकम द्वार मुहर जे झुणा धूप जहाँ जेरकम दबा कथा सब कम मोर सरी देती एवं करना घंटे पाखापाखि हम मु खाली बसिकी आपण मान कमेंट देखुनी आउ सब कम सारिकी चा पी देके आसने तो कहनी करना एवं करना खरा आसलानी सकाल पुत अंधार थिला टिके सूर्य देवता दर्शन देले सूर्यकर पूरा कोण किरण पूरा विच्छुरित हो पड़ी भल लगुच मुझना टिके समय खरार बसी बसिकी समय है 8टा पाखापाखि है बोधे कम तो आज शीघ्र सरलानी कहीं अंधार उठिली ना निद कौन होते माने पूजा पटल कथा मन को आसे रात निद हुए केते शीघ्र सका उठबू से अंधार उठिकी तो सब कम सरी देती तो बर्तन जाऊँगी सकाल कि खियापिया करमी आज तो छुआंकर छुट्टी जेहेतु सांब दशमी छुआंक तो छुट्टी आउ देखिए कौन जाकि जलखिया बनैमी से खाइबे आ पखाल जदि खाइबा कथा कहबे जेरकम सबदिनिया भाया रुटी तरकारी पखाल जहाँ जेरकम बनैया कथा बनैमी भाभी तो देखा कौन होची तो एमती मो सागर जोड़ी होकर रही था आम दिन सारा कौन कर न कर सबकि आपण सागर सेयार करमी आपण बट जब सांब दशमी थाए आपड़ पालन कर मत कमेंट करके जनइबे आदि सुदशा व्रत कर कमेंट करके जनइबे आज यार कौन गोटे दिन में 2 रकम उषा पकई देती मो पिला बेलू मु सांब दशमी देखी कहीं आमर मो बापघर पाखे सांब दशमी हुए किंतु शशुर पाखे सांब दशमी नाही नाही कहीं कौन से कारणवश ये 20 वर्ष पाखापाखि 20-30 वर्ष हम माने पालूना तो मुझे जानी सांब दशमी केरम किस करते सुदशा तथापि आपण केरकम पाइले कौन कले सबकि मो सागर सेयार करेंगे कमेंट मध्यम सेयार करेंगे तो चलते जा सका रोसे बनवा आउ एरकम जोड़ी होकर रही था मो सागर मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करतुनि आ भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता किसी भी टिके जब आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब भी करदे आ करना छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आई जब नुआ करके देखुन ना मो भिडियो को प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँद्वारा जिते बड़े भी मो भिडियो छाड़ी ना आपण पाखे जाए पहुँचब आप मो भिडियो देखिपारे आ समस्त रिक्वेस्ट करी कौन मो भिडियो को टिके शेयर कर दिंतु फैमिली फ्रेंड मान सागर तो मत भी टिके सपोर्ट हम आपण सपोर्ट भल तो निहाती दरकार होची कारण कहते ना धैर्यर बाड़ भांगी भांगी आसला भाया लगुच मत तथापि माने आत्मविश्वास दृढ़ करके रखी दिने न दिने मत सफलता मिल बोलिकी तो सेटा आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद और ठाकुर का आशीर्वाद ही निर्भर करे तो चलते जा सका रोसे आरंभ करवा कौन करवा से कथा चिंता कर प्रत्येक गृहिणीकर गोटे चिंता जे खावाई कौन बनइबे दीपर तो भात तरकारी बना ठीक अच्छे कि सका और राति टाइम कौन बनइबा सेटा खाली मु नुहे मो भाया जिते गृहिणी अच्छा समस्त केवल गोटे चिंता कौन बनइबा कहीं समस्त इच्छा थाए जे परिवार लोक किसी माने खुशी करने कि माने भाव भी हो खाइबा माध्यम हो जेकोसी माध्यम हो माने मुख्यतः खाइबा माध्यम खुशी करने को चाहती से रकम मु भी सेमती समस्त को खुशी करने चाहूँगी देखा मत जितने संभव हो पार मु निश्चय बनइमी तो चलते देखिए आज कौन बनाऊँ कौन कर तो चलते जा
ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ଆସିକି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେନି ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ନା ଆଳୁ ମଟର ସିଝା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆଗ ଦିନ ସିଝେଇଥିନି କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲିନି ସେ ଆଳୁ ମଟର ସିଝା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିନି ସବୁଦିନ ତ ସେମିତି ରୁଟି ତରକାରୀ କରୁଛି ତ ଆଜି ସେଇ ଆଳୁ ମଟରର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବନେଇମି। ସେଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭାବିମି ବୋଲିକି ଦେଖିଲାବେଳକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ତ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧାକୋବି ସିଜିନ୍। ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ଅଛି ତ କାହିଁକି ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିମି ତ ବନେଇଦେନି ବନ୍ଧାକୋବିର ଚାଟ୍। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ବନ୍ଧାକୋବି ଧିନିକି ପଳେଇ ଆସିନି ସେଇ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ସକାଳେ କ'ଣ ନା ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା ଚୁଲି ପାଖକୁ ଧିନିକି ପଳେଇ ଆସିନି ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇଠି ବସିକି ହିଁ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିଦେନି। ଶୀତ ତ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯେ ନ କହିବା କଥା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି ମୋର ପୁରା ପାଦ ପୁରା ବରଫ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଦେଖିବ ତ ଆଳୁ ମଟର ସିଝେଇକି ତ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଥିଲି କାଟିକି ସେଠି ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିକି ତାକୁ ଧିନି ଆସିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ନା ଏମିତି ସେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ସିଜିନ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ଏତେ ମାନେ ଟାଣ ହେବନି ତଥାପି ବି ମାନେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲେ ଲୁଣ ପକେଇକିନା ତା ଯେ ପାଣିଟା ଅଛି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟିଥିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛି ନା ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଚକଟିଥିଲି ଲୁଣ ପକେଇକି ସେମିତି କରି ନା ଅଧ ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ଫେରେ ମୁଁ ତାକୁ ନା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଭଲରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଦେନି ଲୁଣ ହଳଦୀ ବେସନ ଆଉ କ'ଣ ନା ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମଇଦା ଟିକେ ଥିଲା ପକେଇଦେନି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟାଣ ହେବ ବନ୍ଧାକୋବିର ଯେ ବରାଟା ବନେଇମି ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ତା କ'ଣ ନା ଗୋଳେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ନଦେଇ କଢ଼ା ବସେଇଦେନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲର କ'ଣ ନା ତାକୁ ତ ଛଣା ଯିବନି ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୋବି ବରା ଯେ କହନ୍ତି କୋବି ବରା ଛଣା ଯିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହେବ କୋବି ବରାଟା ତେଲର ଭଜାଯିବ ମାନେ ବଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ତେଲର ଭଜା ହେଇକି ଅଳ୍ପ ତେଲର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ସେଟା ଭଜାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବେସନ ମଇଦା ଯେଉଁ ପକେଇନି ସେ ଦେଖିବ ତ ବହୁତ କମ୍ ପକେଇଛି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ନା ସେଟା ବେସନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିର ଚାଟ୍ ବନେଇବା ତ ସେଇଥିପାଇଁକି। ଆଉ ଏଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବି କିଛି ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ବରା ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାନେ ପଲଟେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଦରକାର ହେଇଥିବ ବୋଲିକି କିଛି ତେଲ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲାରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ପେଟେ ବି ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ ସକାଳେ ରାତିରେ ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତ କ'ଣ ନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେ କହନ୍ତିନି ନା ଗୃହିଣୀ କି ସବୁ ଜଣା ସେରକମ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଥରେ ମନର ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବନେଇବା ବୋଲିକି ତ ବନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମ କହନ୍ତିନି ନା ସବୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବନେଇବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯେରକମ ବାହା କହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେରକମ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବନେଇଥିଲି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖେଇ ଦେଇଥିଲିନି ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁକି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଘିନି ଆସ ବୋଲିକି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଯେ ବନେଇବି ନା ମୁଁ ତ ଚାଟ୍ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଉପଚାର ହେଲା ମିକ୍ସଚର ପକେଇଦେଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସେଇଥିପାଇଁକି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ମୋ ପାଇଁକି ମିକ୍ସଚର ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମଟରକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଟିକେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ନହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖା ହେବନି ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଦେଇଦେନି କଡ଼େଇର ତେଲ ବରାକୁ ତ ସବୁ ବନେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେନି ତେଲରେ ଦେଇଦେନି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେନି ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେନି ଫୁଟେଇଲିନି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତରକାରୀଟା ଟିକେ ନାଲି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ତା ବରା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ କାଟିକି ଜିନିଷ ରଖିବା କଥା ରେଡ଼ି କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ବାବା ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ମିକ୍ସଚର ଧରିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଯେରକ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ବିଲାତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାବା ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମିକ୍ସଚର ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କହନ୍ତି ନା ଯଦି ଘରୋଇରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ବନାଉଛେ ନା ତାର ରାମବାଣୀ ଇଲାଜ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ବାଦାମ ବି ଥାଏ ଖୁର୍ମା ବି ଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ସବୁ ଦେଇଦେନି କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେନି ତା ଉପରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଦେନି ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଦେଇଦେଇକି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେନି ଆଉ କ'ଣ ନା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଭୁଲେଇଥିଲି ଲେମ୍ବୁଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା।
ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେନି ତା ଉପରେ କାରଣ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ନାଗିନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେନି ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଟ୍। ସକାଳ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇକି ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଭାତ ବସାଇଥିଲିନି ଆଜି କ'ଣ ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଭାତ ବସାଇନି ସମୟ ହେଲା 11ଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚୁଲି ପାଖକୁ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିମି ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମା ବନେଇମି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଡାଲମା ପାଇଁ ଏଠି ପରିବା ବାହାର କରିକି ଘିନି ଆସିଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଆଣିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଉଲକୋବି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବିଲାତି ମୂଳା ଆଉ ବୋଇତାଳ ଏତିକି ଥିଲା ଏତିକି ପରିବା ଘିନିକି ଆସିଛି ଡାଲମା କରିବି ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କାଲି ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପେଶା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବାଗେଇକି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟିକି ବାଗେଇକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଘିନି ଆସିଛି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଚୁଲିର ବନେଇମି ଆଗ ଯାଉଛି ପରିବା କାଟିଦେମି ଡାଲମାଟା ଆଗରୁ ବସେଇମି ଡାଲମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଛର କ'ଣ କରିମି ଭାତଟା କରିମି କାରଣ ଭାତଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନା ନୂଆ ଚାଉଳ ତାକୁ ଯାଉଛି ଆଗେ କାଟି କୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦିଏ। ସକାଳ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର କରିନା ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ବନେଇମି କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟେ ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ତାପରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଯେଉଁ ସାତ ଘଡ଼ି ଯିଏ କହନ୍ତି ସାତ ଘର ତ ଆମର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପୋଟଳ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି ମୁଁ କହିନି ଆଜି କରିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଆଗର କ'ଣ କରିମି ନା ଯେ ଡାଲମା ପାଇଁକି ଯେ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେ ଡାଲମା ମସଲା ଯେ ବନା ହୁଏ ସେଇଟା ବନେଇଥିନି ତାକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିନି ତାପରେ ମୁଗ ଡାଲିକି ଭାଜିକି ଆଉ ଯେତିକି ପରିବା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଡାଲମା ବନେଇଥିନି। ଡାଲମା ତ ପ୍ରାୟ ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲମା ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯେରକମ ଯାହା ଯେତିକି ପରିବା ଥାଏ ଡାଲମାରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇକି କରିପାରିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଖାଲି ଡାଲମା ହେନେ ତ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭାତ ଡାଲମା ବେଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ଡାଲମା ମସଲା ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁକି ତାକୁ ତ ମୁଁ କରିକି ରଖେନି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ନାଗର ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ବାହାର କରିଦେଇକି ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲମାଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା କଡ଼େଇରେ ବସାଇଥିଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଉତୁରି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ନା ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବସାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ନା ଛୋଟ କଡ଼େଇରେ ବସାଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଡାଲମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଡାଲମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଡାଲମା ପରିକା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା କାଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନା ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ପାଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉ ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସହିତ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି କାଲି କରିନା ନୂଆ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି କରିନା ଚିକୁମୁନ ସୁନ୍ଦରା ବୋଲିକି ତ ଆପଣ ଭାଇ କି ଦିଦି ହେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମ ବଡ଼ ଯାଆ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ନା ଆମ ବଡ଼ ଯାଆ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଘରକୁ ମୁଁ ଏକା ସେଇଥିପାଇଁକି ତାପରେ ମୋର ଡାଲମା ସିଝି ହେଇଥିଲା ଡାଲମା ସିଝିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋ ନଣନ୍ଦ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି କଥା ହେଇକି ଏପଟେ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଡାଲମା ମୋର ସିଝି ହେଇଥିଲା ଡାଲମାକୁ ବଘାରିଦେନି ବଘାରି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସୋୟାବିନ୍ ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇଦେଲେ ଡାଲମାର କ'ଣ ନା ପୁରା ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ ସୋୟାବିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଡାଲମାଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ଅରୁଆ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ଡାଲମା ଡାଲମା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋର ଏପଟେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ନଣନ୍ଦ ଘରୁ ଆମ୍ବିଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାବା ଯାଇକି ଧିନିକି ଆସିଲେ ନଣନ୍ଦ ଧିନିକି ଆସୁଥିଲେ ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧିନିକି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମ୍ବିଳା ଯେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀକି ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ସାତ ଘଡ଼ି ଆଉ ଆମ୍ବିଳାକୁ କହୁ କ'ଣ ନା ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ଆମ ଭାଷାର ସାତ ଘଡ଼ିର ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରି ବାସ୍। ତ ଯେଉଁ ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଳା ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜୋରଦାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜମି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆ ସରିଲା ଏବେ ବାବା ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣିଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ମୋର ବାଡ଼ିକି ଆଣିଛି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଆମ୍ବିଳାଟା ସେଠି ରଖିଛି ଆଣିନାହିଁ ଆମ୍ବିଳା ତ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଡାଲମା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି
ତୁଳା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବିଳା। ଏଇଟା ଥିଲା ବେଳଉଲ ସମୟ। ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସରିଥିଲା। ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାବା ଆସିଥିଲେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁକି। ଏପଟେ ବାବା କାଠ ଚିରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ କ'ଣ ନା ବେଳଉଲ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସେମିତି ଲିତା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଦିଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ କି? ଦିଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ପର୍ବ ପଡ଼ିଛି। କାମ କଲେ ଦେହ ପାଇଁକି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବି ଜରୁରୀ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଠିକ୍ କଥା ଦିଦି, କାମ କଲେ ଦେହ ପାଇଁକି ଭଲ ବୋଲିକି ତ ସବୁବେଳେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ କାମ କଲେ ଦେହ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ ବି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବି କେତିକି ମିଳୁଛି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି। ତାରି ଭିତରେ କାମ ଭିତରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ। ତ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।